اللہ تعالی وسلم کی شریعت اس میں کافی آسانی. پہلے کی جو شریعت تھی جو اور نبیوں کی تھی اس میں وسوسے پر بھی پکڑ تھی. یعنی اگر کسی کے ذہن میں غلط وسوسہ آ جائے تو شریعت کا حکم لگتا تھا. لیکن اب حضور کی جو شریعت اس پر اگر انسان کے ذہن میں کیسا بھی وسوسہ کیوں نہ آ جائے اس پر حکم نہیں لگے گا, وسوسے سے کوئی فرق نہیں آئے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ایسی باتیں آتی ہیں کہ اس سے بہتر ہم مر جانا سمجھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر واقعی ایسا ہے تب تو یہ تمہارے پختہ ایمان کی دلیل ہے, یعنی تمہارے ایمان کے پکا ہونے کی دلیل ہے. شیطان وہیں پر جاتا ہے جہاں پر ایمان ہو, چور وہیں پر جاتا ہے جہاں پر خزانہ ہوتا ہے. تو شیطان وہیں پر جائے گا جہاں پر جس کا ایمان مضبوط ہوگا. تو جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کسی کو وسوسہ شیطان ستائے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فخر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے, اللہ نے ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمایا. تو صحابہ نے عرض کیا جب تو سرکار نے ارشاد فرمایا شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور تم کو بتاتا ہے فلاں چیزوں کے بارے میں, فلاں کی چیز کو کس نے پیدا کیا, فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا, اور لاسٹ میں تم سے یہ کہہ دے گا اللہ کو کس نے پیدا کیا. یہ تمہارے دماغ میں ڈال دے گا, اتنا تم کو وسوسہ ڈال دے گا کہ یہ دماغ میں ڈال دے گا کہ سب کو تو اللہ نے پیدا کیا, اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو جب یہاں پر پہنچ جاؤ, اس جگہ پر پہنچ جاؤ, یہ حد ہے. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوراً پڑھ لو. اب جیسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو گے شیطان بھاگ جائے گا. تو جس بھی انسان کو وسوسہ شیطان تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور لاہور کی کثرت کرے. کثرت سے مراد ہی نہیں کہ تھوڑا سا پڑھ لیا اور لوگ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں سمجھ میں آ رہا, ہلکا ہلکا پڑھ لیا, 10 بار ابھی پڑھ لیا, 10 بار شام میں پڑھے, ایسے نہیں. کم سے کم کثرت کا اطلاق 313 پر ہوتا ہے. 313 بار ہوگا تبھی کثرت ہوگی. 313 سے نیچے کثرت نہیں کہلائے گی. تو 313 بار سے زیادہ اگر کوئی لاہور کی کثرت کرے تو جو بھی وسوسہ ہے وہ چلا جائے گا. تو شیطان کے وسوسے سے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے. اچھا کیا ہے شیطان کے تعلق سے بھی کچھ باتیں بتا دیتا ہوں. شیطان کے تعلق سے لوگ بہت کم باتیں جانتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں شیطان الگ ہوتا ہے, جنات الگ ہوتا ہے, یہ الگ ہوتا ہے, وہ الگ ہوتا ہے. الگ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے جو جنات انسان ہے اور جنات یہ دو مخلوق, جنات پوشیدہ مخلوق ہے, نظر نہیں آتی, انسان نظر آتا ہے. تو جنات میں جو ہوئے ہوتے ہیں انہیں کو شیطان کہا جاتا ہے. بات سمجھ آئی, ہوتا وہ بھی جنات ہے لیکن وہ جنات میں برا ہوتا ہے اس لیے اسے شیطان کہا جاتا ہے, جن کہا جاتا ہے. اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنات کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. بہت سارے جو سائنٹسٹ اور فارم کرنے والے جتنے لوگ ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف بات کرنے والے جو کچھ اتنے دنیاوی مزاج میں گھس گئے ہیں کہ جو بھی سمجھ میں آیا وہ بھی پڑھ دیا, جو بھی کفر سمجھ میں آیا پڑھ دیا, پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کا کیا حکم لگے گا. ان جنات ہوتے ہیں اور ان کا انکار کرنا, ان کو نہ ماننا یہ کفر ہے. بہت سارے لوگ ہیں جنات وغیرہ نہیں ہوتا, کافر ہو جائے گا ایسا کہنے والا, ایمان سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا وہ ہماری عبادت کرے. یعنی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جنات کو پیدا کیا ہے میں نے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جنات وغیرہ نہیں ہے تو یہ صحیح کفر ہو جائے گا کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر دے گا. کئی قرآن کی آیتوں سے جنات کا ہونا ثابت ہے, شیطان کا ہونا ثابت ہے. تو جنات میں جو برے ہوتے ہیں انہیں کو شیطان کہا جاتا ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی دیکھ سکتا ہے کہ نہیں, یہ بھی بہت مسئلہ ہے. یہ میں بتا دوں شرعی اعتبار سے مسئلہ کیا ہے کہ شیطان کو کوئی دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا. دیکھیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے, وہ کہتے ہیں ہم کو فلاں جگہ پہ وہ نظر آ گیا, کالا سا تھا, ایسا تھا, ویسا تھا, یہ نظر آ گیا, وہ نظر آ گیا, بہت ڈراؤنا تھا, ہم ڈر گئے, رات میں جا رہے تھے تو پیڑ پر ایسا دیکھا, پیڑ پر ویسا دیکھا. اس طرح کے لوگ ملتے ہیں نا کہ پیڑ پر ہم نے اس طرح سے دیکھ لیا, پیپل کے پیڑ پہ دیکھ لیا, وہاں دیکھ لیا, ڈر گئے, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. بہت لوگ کہتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے شیطان
शैतान को उनकी असल सूरत में देखना, जो उनकी रियल सूरत है, जो उनका असली चेहरा है, उस चेहरे में देखना ये नबियों का खासा है। अन्याय किताब है इब्ने असीर जज़री की, उन्होंने इस बात को लिखा उस किताब के अंदर कि शैतान को उसकी असल सूरत में देखना ये नबियों का खासा है, नबियों के साथ खास है। नबियों के अलावा शैतान को कोई असल सूरत में नहीं देख सकता। अब ये जो लोग देखते हैं तो ये क्या मसला है, ये भी इसका भी हल हम आपको बता देते हैं। इसका मसला दरअसल ये है कि ये जो लोग देखते हैं कहीं कहीं नजर आ जाता है तो ये वो अपनी हकीकत वाली सूरत में नहीं होता है, ये वो अपनी जो इसकी हकीकत सूरत है जो बहुत डरावनी है, ये उस सूरत में नहीं होता है। अगर उस सूरत में देख ले तो फिर इसकी सूरत ना नजर आएगा, वो जिंदा ही नहीं बचेगा। तो वो इतना खतरनाक, इतनी डरावनी शक्ल होती है जो असल शैतान होता है। तो असल शैतान को उसकी असल सूरत में देखना ये सिर्फ कौन देख सकता है? नबी देख सकता है, नबियों का खासा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मर्तबा इब्लीस को पकड़ भी लिया था अपने हाथ से, रिवायतों में मिलता है। तो उसकी असल सूरत में देखना ये किसका खासा है? नबियों का खासा है। नबियों के अलावा जो और लोग जो जितने भी आमिल वगैरह होते हैं, दुआ ताबीज करने वाले होते हैं, इनको भी कोई जिन्नात नजर नहीं आता। कोई चक्कर में ना पड़े कि इनको जिन्नात नजर आ रहा है, कोई ये चक्कर में ना पड़े कि बहुत बड़े बाबा है मोवक्किल है तो जिन्नात नजर आ रहा है। मोवक्किल कहते हैं 60 जिन्नातों का सरदार होता है एक मोवक्किल 60 जिन्नातों का सरदार होता वो भी जिन्नात तो नजर नहीं आता, वो एक रूहानी तौर पर बस मदद करता है। किसके साथ कब आ जाए ये कोई नहीं जानता। अब जो लोग उसके लिए मुख्तलिफ किस्म का चिल्ला करते हैं तो कभी वही चले जाते हैं चिल्ले में, काम खत्म हो जाता है, पगला जाते हैं तो क्या क्या हो जाता है ना। तो ये क्या होता है, तो जो जिन्नात वगैरह होते हैं, अगर मुवक्किल आपके पास आना होगा तो सारा दारोमदार तकवे पर है। अगर आपका तकवा आपके पास है, मुत्तकी परहेज़गार है, तो कब आपके पास मुवक्किल आ जाएगा आपको खबर तक नहीं। अगर आपके पास तकवा परहेज़गारी नहीं है, कुछ भी कर लीजिए, जितना भी अमल कर लीजिए, अगर आ भी गया मुवक्किल कब्जे में तो आपको एक ना एक दिन नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये मामला जो भी होता है सब तकवा और परहेज़गारी पर होता है। अगर आपके पास तकवा परहेज़गारी है तो सब कुछ है। अच्छा, अब एक सूरत ये थी, मैं बहुत कश्मकश में था। मैंने कहा किसी छोटे हजरत का हवाला नहीं, अगर आना हजरत का हवाला मिल जाए तो अच्छी बात है। मैं बहुत दिन तक तलाश किया कि ये जो दरगाहों पर इस तरह से जो खेल कूद मचाते हैं, खेलती कूदती हैं औरतें, और जो भी मर्द पर औरतों पर जिन्नात खबीस होता है, इसकी क्या हकीकत है। मैं बहुत दिन तक सोच में था क्या ये हकीकत में होता है या नहीं होता या एक भ्रम है। तो मैंने जब फतावा रज़विया में पढ़ा तो फतावा रज़विया में आला हज़रत ने इस चीज को लिखा है कि नहीं ये चीज होती है, जिन्नात दाखिल होता है इंसान की बॉडी के अंदर, शैतान दाखिल होता है और शैतान परेशान भी करता है। तो जब हमने आला हज़रत की बात पढ़ी तब हमें यकीन हो गया कि भाई आला हज़रत ने लिखा है तो ये बिल्कुल सच लिखा है और हकीकत लिखा है। तो ये भी याद रख लीजिए कि जिन्नात होता है और जिस्म में दाखिल होता है और परेशान भी करता है। अच्छा, इससे बचने का भी तरीका बता दूं। अगर कोई चाहता है कि भाई हम पर जिन्नात हाजिर ना हो, जिन्नात दाखिल ना हो, तो इसका बचने का बहुत आसान सा तरीका है, कोई बहुत मुश्किल तरीका नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है। अव्वल तो ऐसा होता है कि इस मामले में 85% औरतें ढोंग करती हैं, 85% औरतें नाटक करती हैं कि जिनके ऊपर जिन्नात खबीस है, मेरे पास बहुत ऐसे मरीज आते हैं। तो 85% औरतें नाटक करती हैं, इसको मान करके चलिए। सिर्फ 15% औरतें सही बोलती हैं जिनके ऊपर होता है हकीकत। मेरे एक उस्ताद थे, वो बता रहे थे कि मैं यहाँ उनका एक वाक़या मैं आपको बता दूं। मेरे एक उस्ताद थे तो वो एक वाक़या बता रहे थे, वो कचौचा शरीफ में पढ़ते थे। तो बता रहे थे कि जब मैं कचौचा शरीफ में पढ़ता था तो मैं वहां पर अलग से रूम पर रहता था, और मैं जिस रूम में रहता था तो वो पूरी होटल थी, और उस होटल में सारे और भी जो मुसाफिर वगैरह होते थे, मरीज वगैरह होते थे, वो आकर के होटल में ठहरते थे। तो वहां पर क्या हुआ कि यही एक लड़की आ गई, खूब उछल मचा है, खूब खेल रही है, खूब खेल रही है, और खूब जैसे बाबा के बाजार पर लोग खेलते हैं, खूब खेल रही है, खूब
गाड़ी पकड़ कर रही है। अब हुआ क्या कि इत्तेफाक से वो शख्स मेरे रूम के सामने ही में था, मेरे रूम के सामने था। तो हुआ क्या, रात का 1 बज रहा था, तो रात के 1 बजे वो लड़की फिर जो है कि आदत करना शुरू कर दी, खूब खेल रही है, खूब चिल्ला रही है। मेरे उस्ताद जो थे वो भी आ गए थे, उनको थोड़ा बहुत इल्म था इन सारी चीजों का, चूंकि वो खैर उनकी तफसील बाद में बताऊंगा, वो अलग मसला है। तो मामला मैं ये बता रहा था कि जब वो रात के 1 बजे फिर एक मरतबा आफत बजाना जब वो औरत शुरू की, तो लोगों ने कहा, जो उसके साथ में थे 1-2 लोग, उसकी अम्मी थी और उसके अब्बा थे, कहे कि अरे सामने हजरत रहते हैं, चल करके इन्हीं को दिखला दो, वक्ती तौर पर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। तो कहे कि वो मेरे पास आए और जो है कि मैं गया और खूब खेल कूद कर रही थी वो। फिर उसके बाद मैंने कहा उनके अम्मा अब्बा से कि तुम लोग बाहर निकलो 2 मिनट के लिए, और दरवाजे में से कहीं देखो मुगला वगैरह अगर है या कुछ दिख रहा है तो झांको कि हम अंदर इससे क्या क्या बात कर रहे हैं, तुम दोनों लोग निकल जाओ। क्योंकि मैंने बाहर निकाला और मैं अंदर गया, मैंने उससे कहा चुप बैठ सही से, बोल क्या चाहिए, क्यों ऐसा ढोंग कर रही है। एकदम खामोश हो गई उसी वक्त, और क्या कह रही है कि हजरत मामला दरअसल ये है कि मेरे ऊपर जिन्नात वगैरह कुछ नहीं है, और जो है कि बात इतनी सी है कि मेरे फूफी का एक लड़का है, उससे हम शादी करना चाहते हैं और मेरे घर वालों से शादी नहीं कराना, मेरे अम्मा अब्बा शादी करने के लिए राजी नहीं। तो ये देखिए, तो इस मामले में अक्सर लड़कियां ढोंग करती हैं अपनी बात को मनवाने के लिए या नाटक करने के लिए, घर का काम काज ना करना पड़े इसलिए। अक्सर पर मामला यही होता है कि नहीं होता है, बहुत कम ऐसी होती है कि जिन पर होता है, और होता भी है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, होता भी है, लेकिन अक्सर पर नहीं होता है। इस तरह की बहुत सारी जो है बातें देखने को मिली है, इस तरह की कई मिसालें हैं। जिन्नात सांप की शक्ल में भी होता है। हमारे उस्ताद है मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब, बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े मुहक्किक, उन्होंने एक बात बताई थी जिन्नात के मुतालिक कि सांप की शक्ल में जिन्नात जो अक्सर होता है उसे पहचाना कैसे जाए। बहुत बड़े मुफ्ती, उनके बारे में हुजूर ताज शरीया फरमाते थे कि अगर मैं न रहूं तो मेरे पास फतवा लेना तो उबैदुर रहमान से लेना। इतनी बड़ी साहब जो मुफ्ती साहब से मैंने पढ़ा, बहुत बड़ी शख्सियत है। आज भी वो जिस दारुल इफ्ता में मुफ्ती आज़म हिंद बैठते थे, आज वही दारुल इफ्ता उनकी सरपरस्ती में चल रहा है, आज भी उसी मनसब पर फाइज है मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब। ये बात मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन हजरत ने एक बात बताई थी, कि देखो एक सांप जो जिन्नात की शक्ल में, जो सांप एक जिन्नात जो सांप की शक्ल में होता है, उसको पहचानोगे कैसे। तो मुफ्ती साहब ने एक तरीका बताया था कि देखो हदीस पाक के अंदर एक बात लिखी हुई है कि जो जिन्नात सांप होगा वो जब चलेगा तो उसकी चढ़ाई पे गौर करना, वो जब रेंगेगा तो एकदम सीधा चलेगा। कभी भी आपको कोई सांप नजर आए तो देखिए वो कैसा चल रहा है, एकदम सीधा चलेगा। तो जो सांप बिल्कुल सीधा चले वो जिन्नात होगा, ये पहचान, तो उसको मारना नहीं। अब फरमाया क्या कि जो जिन्नात, अरे जो सांप इस तरह से रहेंगे, जो इस तरह से देखते हुए चलता है, तो ये होता है असली सांप, ये असली सांप होता है। अगर ये सांप किसी को दिखे तो याद ऊपर 3 मरतबा पढ़ ले, सांप चला जाएगा, भाग जाएगा, काटेगा नहीं। नूह अलैहिस्सलाम का नाम ले लो उसके साथ 3 मरतबा इंशाअल्लाह वो चला जाएगा। और जब जिन्नात होगा वो आपको वैसे ही कुछ नहीं करेगा, अब अपना काम करिए, वो अपना साइड से खुद ही निकल जाएगा। अगर आप मार देंगे, पीट देंगे, तब तो आपका पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये चीज है, जो सीधा बिल्कुल चले वो जिन्नात होगा, जो रेंगते हुआ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा चले वो जिन्नात नहीं होगा, वो जानवर वाला जो सांप है वो होगा। ये पहचान बताएंगे मुफ्ती साहब। मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत, उन्होंने अपनी जबान से बताया था। और उनके तबरे का आलम क्या है कि उन्होंने एक किताब लिखी थी मुफ्ती आज़म हिंद की करामत पर, और मुफ्ती आज़म हिंद की उन्हीं करामतों को लिखा है जो करामत उन्होंने अपनी आंखों से देखी। उनके तबरे का आलम ये सुनी सुनाई बात नहीं लिखी है, उन्हीं करामतों को लिखा जो अपनी आंखों से देखा। ये मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब आज भी बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। 10,000 फतवे हजरत अब तक दे चुके हैं, और उन्होंने बताया कि आज तक मैंने अपने किसी फतवे से रोशुन नहीं किया। बड़े बड़े मुफ्ती किराम अपना फतवा बदल चुके। जब 10 बंदी का फतवा निकला था तो मुफ्ती आज़म हिंद, अपने मुफ्ती आज़म, अपने मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने ही लिखा था ये फतवा। बहरहाल इस तरह से तो बहुत सारी बातें होती रहती।
غزالی اور ان کے زمانے کا ایک مصنف تھا بہت بڑا جس کا نام تھا زمخشری. اس کی تفسیر کی کتاب آج بھی موجود ہے. تو زمخشری جنات کے وجود کا انکار کرتا تھا. زمخشری کا کہنا تھا کہ جنات وغیرہ نہیں ہوتا. یہ زمخشری کا کہنا تھا کہ جنات وغیرہ نہیں ہوتا, جنات وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو امام غزالی ایک مرتبہ جناتوں سے بات چیت کر رہے تھے اور جناتوں سے بات چیت کرنے کے درمیان جنات نے خبر دی امام غزالی کو, کہا کہ حضرت یہ زمخشری جو ہے ایک تفسیر کی کتاب لکھ رہا ہے. تو امام غزالی نے کہا ایک کام کرو, جاؤ اور تفسیر کی کتاب مجھے لا کر دے دو. تو گیا زمخشری امام غزالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جنات گیا اور زمخشری کی اس کتاب کو لا کر کے امام غزالی کو دیا. امام غزالی نے آدھی کتاب زمخشری نے لکھ چکی تھی. امام غزالی نے اس کو نقل کر کے اپنے پاس رکھا اور اس کی اصل کتاب دے دی کہ جاؤ جہاں سے لایا وہاں پر رکھ دو. جنات دیا رکھ دیا. اتفاقاً ایک مرتبہ زمخشری کا آنا ہوا امام غزالی کی مجلس میں. امام غزالی کی بارگاہ میں جب زمخشری ایک مرتبہ آیا تو حضرت امام غزالی نے وہی تفسیر کی کتاب زمخشری کو دکھائی کہ دیکھو یہ وہی تفسیر کی کتاب زمخشری کو جب دکھائی تو زمخشری بالکل حیران ہو گیا. کہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری کتاب ہے تو میں نے اپنی کتاب ایسی جگہ پر رکھی تھی جہاں سے کوئی لا نہیں سکتا. یہ ناممکن ہے, کوئی وہاں سے لا نہیں سکتا اس کتاب کو. اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری کتاب ہے تو پھر یہ بھی نہیں صحیح ہوگا. اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری کتاب نہیں ہے تب بھی نہیں صحیح ہوگا, کیونکہ اس کتاب میں وہی باتیں لکھی ہوئی ہے جو باتیں میں نے لکھی تھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جن باتوں کو میں لکھوں اور انہیں باتوں کو کوئی دوسرا بھی لکھ دے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. حرف بحرف وہی لکھ دے, الفاظ معنی وہی لکھ دے, ترتیب بھی وہی لکھ دے, تو یہ تو ناممکن بات ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تفسیر کی کتاب ہے یہ تمہاری ہی تفسیر کی کتاب ہے, ایک جنات نے مجھے لا کر کے دی تھی. تو اب جو ہے کہ وہ جو زمخشری جنات کے وجود کا انکار کرتا تھا, کہتا ہے کہ جنات وغیرہ نہیں ہوتے ہیں, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جیسے ہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو دکھایا اسی وقت وہ جنات کے وجود کا قائل ہو گیا اور ماننے لگا کہ ہاں جنات وغیرہ ہوتے ہیں. تو جنات کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کرنا کہ جنات نہیں ہے یہ صحیح کفر ہے, کیونکہ جنات کا ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ نے سنی اور اس میں شیطان کا بھی چونکہ ذکر آ گیا تو میں نے شیطان کے متعلق بہت ساری باتیں آپ کو بتا دی. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق بھی آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. اس میں جو ہے کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا کہ شروع اللہ کے نام سے. کیا لکھ دیا؟ شروع اللہ کے نام سے. جب اعلیٰ حضرت کی نظر اس ترجمے پر پڑے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ کہنے والا اس چیز کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع, اور یہاں پر تو لفظ شروع میں آ گیا, اللہ کا نام ہی کہاں پر شروع میں آ رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کے نام سے شروع. اب یہ جو اللہ کا نام ہے یہ بالکل شروع میں آ گیا. تو اس کو اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے اس کی پہچان ہی یہی ہے. جو ڈبہ حضرت کا ترجمہ ہوگا اس میں لکھا ہوگا شروع اللہ کے نام سے, جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہوگا اس میں لکھا ہوگا اللہ کے نام سے شروع. تو یہ پہچان ہے کنز ایمان کے ترجمے کی. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق بھی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں. ایک دو فضیلت نہیں, سینکڑوں فضیلت ہے. ایک روم کا بادشاہ تھا, تو بادشاہ روم جو تھا اس کو سر کے درد کی شکایت تھی. میں ایک عمل بھی بتا دے رہا ہوں. روم کا بادشاہ جو تھا اس کو سر کے درد کی شکایت تھی, اکثر اس کے سر میں درد ہوتا تھا. تو اس وقت منصب خلافت پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روم کے بادشاہ نے درد کی شکایت کی کہ حضرت مجھے بہت زیادہ سر میں درد ہوتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کو ایک ٹوپی بھیجوائی. اب وہ ٹوپی
दिलवाई तो जब तक बादशाह उस टोपी को पहने रहता तो तब तक तो सर का दर्द ठीक रहता, और जैसे ही टोपी उतारते सर का दर्द भी बढ़ जाए। अब बड़ा परेशान हुआ। एक मरतबा मामला ये हुआ कि उसने टोपी के अंदर देखा कि आगे टोपी के अंदर कौन सी ऐसी करामत है कि जब तक लगाए वो सर का दर्द ठीक है, और जैसे ही उतार दो सर का दर्द नहीं बढ़ जाए। तो जब देखा तो टोपी के अंदर एक कागज में लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और वो सीधा हुआ था। तो अगर किसी शख्स को सर में दर्द हो तो वो ये अमल कर ले कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को किसी कागज के टुकड़े पर लिख करके अपने टोपी पर अगर लगा ले तो उससे ये फायदा होगा कि उसके सर की दर्द जो है दूर हो जाए। अगर औरतें हैं तो औरतें किसी तरह से सेटिंग करके दुपट्टे में लगा लें तो दिमाग के पास रखा जाए, इस तरह की सेटिंग करें तो सर की दर्द जो है उससे दूर हो जाए करेगी। फिर और एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ताल्लुक से एक अमल आता है कि बहुत सारे लोग कभी कभी ऐसा होता है कि सख्त मुसीबत और सख्त परेशानी में मुब्तला होता है, या वो कोई छुटकारा समझ में नहीं आता है कि कैसे इस परेशानी से छुटकारा मिले। तो उसके ताल्लुक से एक अमल आया है कि 12,000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और हर 1,000 पर 2 रकात नफिल नमाज पढ़े। 12,000 मरतबा क्या पढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, और हर रकात पर क्या पढ़े? हर 2 रकात पर, हर 1,000 पर 2 रकात नफिल नमाज पढ़े। तो अगर जो शख्स ये मामूल बना ले फौरन और उसी दिन ये अमल करे और दुआ उसी दिन करे, इस अमल को करने के बाद तो रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला फौरन उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा, उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। ये अमल अगर कोई करे 12,000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हर 1,000 मरतबा पे 2 रकात नफिल नमाज उसको पढ़ दी, ये मामला, ये तरीका अगर अपना। फिर और खुदाई दावा किया। खुदाई दावा करने से पहले फिरौन ने घर बनाया और उस घर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाया था। जब उस फिरौन ने खुदाई दावा किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने किया है, जब उसे तबलीग की, इस्लाम की दावत दी, तबलीग इस्लाम किया मूसा अलैहिस्सलाम ने, इस्लाम की तरफ बुलाया, तो फिरौन ने तबलीग को नहीं माना मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो फिरौन की हलाकत के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, ये इसी लायक है कि इसे तमाम बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन इसे अज़ाब इसलिए नहीं आ रहा है कि इसने अपने घर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखवाया हुआ है, इसीलिए ये अब तक अज़ाब से बचा हुआ। तो इतना बड़ा काफिर था, लेकिन बिस्मिल्लाह लगाया